সম্ভাবনার দেওয়াল লিখন ছিলই, হলো তাই। বাজেটে ব্যক্তিগত আয়করে কোনো নতুন ছাড় ঘোষণা করেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নতুন কোনো ট্যাক্স স্ল্যাবের ঘোষণাও হলো না। তবে কেন্দ্রীয় বাজেট 2026-27 পেশ করতে গিয়ে আয়কর ব্যবস্থায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। তার বক্তব্যে স্পষ্ট, কর ব্যবস্থাকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তি বান্ধব করে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়া হবে। Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Minor offences will attract fine only. কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার শুরু থেকেই কর কাঠামোয় সরলীকরণের পক্ষে সওয়াল করে আসছেন। সরাসরি করদাতাদের ছাড় দেওয়ার থেকে কর প্রক্রিয়ায় সরলীকরণের পক্ষে সওয়াল করে এসেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এবারেও ব্যতিক্রম হলো না। কেন্দ্রীয় বাজেটে তিনি ঘোষণা করলেন, আগামী 1 এপ্রিল থেকেই চালু হবে নয়া আয়কর আইন। একই সঙ্গে নির্মলার ঘোষণা, এবার থেকে কর ফাঁকি দিলেও আর জেল যাত্রা হবে না। শুধুমাত্র 10% অতিরিক্ত জরিমানা দিলেই মুক্তি মিলবে। তবে আয়কর কাঠামোয় কোনো বদলের কথা ঘোষণা করেননি অর্থমন্ত্রী। New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, ছোটখাটো অনিয়মের জন্য ফৌজদারি শাস্তির পথ থেকে সরে আসছে কেন্দ্রীয় সরকার। হিসাবের বই পেশ না করা বা কিছু নির্দিষ্ট ছোট অপরাধে আর ফৌজদারি মামলা হবে না। তার বদলে আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা চালু করা হবে। এর ফলে করদাতাদের অকারণ হয়রানি কমবে এবং কর প্রশাসনের ওপর চাপও হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এককালীন 6 মাসের বিদেশি সম্পদ ঘোষণার সুযোগ। Like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. গাড়ি দুর্ঘটনায় ইন্স্যুরেন্স ক্লেম বা কোনো সরকারি ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো সংস্থার ক্ষতিপূরণ পেতে হলে এতদিন 5, 10 এবং 20% হারে কর দিতে হতো। কিন্তু এদিনের বাজেটে বিরাট ঘোষণায় অর্থমন্ত্রী জানান, এবার থেকে দুর্ঘটনার ক্লেম বা ক্ষতিপূরণ পেতে কোনো রকম কর দিতে হবে না। I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. একদিকে যখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান এবার থেকে কর ফাঁকি দিলেও আর জেল যাত্রা হবে না, ঠিক সেই সময় নির্মলা জানান কর অনিয়মের ক্ষেত্রে এবার আরও কঠোর অবস্থান নেওয়া হচ্ছে। আয় গোপন বা ভুল তথ্য দিলে জরিমানার হার বাড়িয়ে বকেয়া করের 100% করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্থাবর নয় এমন সম্পদের তথ্য গোপন করলে যেখানে এতদিন জরিমানা ছিল না, এবার থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited,
non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. আয়কর নিয়ে সবচেয়ে বড় ঘোষণা যেটা অর্থমন্ত্রী করেছেন, 1 এপ্রিল থেকে চালু হচ্ছে নতুন আয়কর আইন। নতুন আয়কর আইনে 31 জুলাই পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন দাখিল করা যাবে। অডিট হয়নি এমন ব্যবসায়িক মামলা বা ট্রাস্টের ক্ষেত্রে 31 আগস্ট পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল করার সুযোগ থাকছে। আর সরলীকরণ করা হবে কর কাঠামো। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরাসরি কর কাঠামো অর্থাৎ আয়কর কাঠামোয় কোনো বদলের কথা ঘোষণা করেনি অর্থমন্ত্রী। সব মিলিয়ে বাজেট 2026-27 আয়কর সংক্রান্ত ঘোষণাগুলি একদিকে যেমন ব্যবসা ও করদাতাদের জন্য স্বচ্ছতা ও সহজতা আনতে চায়, তেমনি অন্যদিকে কর ফাঁকি বা অনিয়মের বিরুদ্ধে শক্ত বার্তা দিচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।